खास तौर पर अमरिंदर सिंह का जिहड़ा रजीम है 4.5 साल का वो 100% एंटी सिख है। हुण दूसरे पासे डिफेंस की गल करदा, पाकिस्तान की गल करदा, रूसा कौन सी ये जवाब देवे, पर यह जवाब देवे दुनिया नूं भी वो इत्थे किवें आ गई, और सेंटर जवाब देवे क्योंकि वीज़ा तो सेंटर ने देना, सेंटर ने उसनूं लगातार वीज़ा। और मैं तुहानूं इत्थे दसना चाहुंदा थोड़े प्लेटफार्म के उत्ते अरबां खरबां रुपया वो लुट के लै गई। लोग मैनूं बहुत कहंदे आ महाराजा साहब, मैं किहड़ा महाराजा, 5 पैसे इस बंदे ने अपनी जिंदगी च दान नहीं दिते, दसो कित्थे दिते है दान। तो मैं पुछना चाहुंदा तुसीं ऐश कर लई पॉलिटिक्स दे विचों आए हो कि सेवा कर लई आए हो? ये लोग सिखां दे नहीं, ये सिख नहीं है। पहरावे विच सिख आ, लोकां नूं भुलेखा पाउण दे लई एक यूनीवर्सिटी बनाई, वो किहदे नां ते बनाई? अपने दादे दे नां ते, भुपिंदर सिंह दे। वो की चीज़ सी? क्योंकि उत्थे बच्चे आउणगे बाहरले सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, वो कहणगे भी ये कौन सी जी भुपिंदर सिंह, की करदा हुंदा सी? की जवाब देओगे तुसीं कि वो नंगियां औरतां नूं स्विमिंग पूल दे विच नचाउंदा हुंदा सी? चीफ मिनिस्टर बनया, अपने ड्राइवर नूं कहंदा चल वे फलानी जेल च, उस जेल दे विच जेलर ने उठ के सलूट मारिया, उन्होंने कहना खोल जिंदा, उन्हें खोल जिंदा, जो खोल गया भी जिथे जिस कोठड़ी दे विच बंदा सीगा, उसनूं मोढे ते हथ रख के कहंदा कॉमरेड नाउ यू आर फ्री। जे अज चन्नी ये गल करे जाहौल दे नाल, मैं सिर झुका दूँ उस बंदे दी। जरूरत चाहिए है। गुरु दा वाक तां जरूर कहा, पर वाक ते उतरोगे किवें चन्नी साहब, बड़ी औखी गल है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया भर विच TV 84 देख रहे समूह दर्शकों नूं असीं अज दे इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू विच जी आਇਆਂ नूं कहने आ। जिवें हर वार असीं किसी ना किसी मसले दे उत्ते किसी खास मेहमान दे नाल इस प्रोग्राम दे विच गलबात करदे आ, ते अज साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच मौजूद रहणगे प्रोफैसर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों। ते प्रोफैसर साहब तुहाडा TV 84 ते स्वागत करते हैं, जी आਇਆਂ नूं कहने आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। प्रोफैसर साहब, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ CLP ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕੌਣ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਦੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਦੇ ਇਹ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ? देखो ये तो एक सिम्पटोमैटिक ट्रीटमेंट है किसी का भी, माड़ी मोटी तुसी उस दे उत्ते कॉस्मैटिक जी किस्म दी चेंज ले आओ, लेकिन क्वेश्चन ये आ भी अंदरूनी तौर दे उत्ते किस किस्म दी ट्रांसफॉर्मेशन तुसी जिहड़ा पॉलिटिक्स दी पंजाब दे विचों देखनी चाहुंदे हो। पिछले कई सालों तो, कई दहाकियां तो मैं कहना, लेकिन खास तौर पर अमरिंदर सिंह का जिहड़ा रजीम है 4.5 साल का, वो 100% एंटी सिख है। वो एक एजेंडा लैके आया बीजेपी तो अपनी स्किन नूं सेव कर ली, क्योंकि जिस किस्म की उसने करप्शन की, जिस किस्म के उसके खिलाफ ED के केसेस आ, बाहरले स्विस बैंकां च उसकी वाइफ के उत्ते अकाउंट आ, इनकम टैक्स के उसके उत्ते उहदे जमाई के उत्ते मतलब केसिस हैगे आ, उहदे जमाई के उत्ते ईवन मतलब क्रिमिनल केस भी रजिस्टर होया पिया यूपी दे विच, गल्लां किसानां दा 150-200 करोड़ रुपया खा गया। तो इन्हां सारियां दी जान बचाउण दे लई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खास तौर पर गवर्नमेंट लैड बाई मोदी ते अमित शाह वर्गियां तों, उन्होंने की किया भी इस नूं पकड़ो, क्योंकि जिहड़ी चीज़ वो आप कहनी चाहते अगेंस्ट सिक्स या सिखां दे खिलाफ करना चाहते हैं, उन्होंने कहा भी इस तो कराओ। सो लगातार ये आदमी मतलब सिखां दा विरोध करता रहा, हर पहलू तो सिखां नूं बदनाम करने की कोशिश, सिख बच्चों नूं जेल दे विच, जिस तरह जौहल नूं बेचारे नूं जेल च सिट्टा, किहड़ा क्राइम है उस बंदे दा, किस बंदे नूं उसने मारिया, किस बंदे ते उसने गोली चलाई, किस बंदे नूं उसने जलील किया, उस नूं बेचारे नूं हले तक जेल दे विच रखिया। इस तरह होर मतलब अनेक सैकड़े सिख इसने जेलों दे विच सिट के परते। तो ये और फिर गुटका साहब के उत्ते सौं खाधी भी मैं जिहड़ी ड्रग
इस सूबे दे विच ओह खत्म कर दूंगा। इस दे सारे टब्बर ने मतलब ला के इस दे जमाई, इस दियां बेटियां, इस दे मतलब अगे मुंडा, मुंडे दे अगे रिश्तेदार, कोई ऐसा नहीं जिसने पंजाब नूं लुटिया नहीं। और किसानां नूं, बेचारियां नूं, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਟਰੂਡੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਟਰੂਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। तो उस बंदे के खिलाफ तू किस तरीके ना उन्होंने जलील कर रहे हैं। तेरे च कोई कर्टसी भी नहीं, तेरे च कोई डिसेंसी भी नहीं, तेरे च कोई ऑनेस्टी नहीं, तेरे च कोई मॉरलिटी नहीं। मैं अज तो 2-1.5 महीना पहला इत्थे इसे बाग दे विच मैं स्टेटमेंट दी सी भी इस आदमी बेशर्म आदमी है, ये इमोरल आदमी है। हुण दूसरे पासे डिफेंस की गल करदा, पाकिस्तान की गल करदा, रूसा कौन सी ये जवाब देवे गुरु ग्रंथ साहब के अगे। पर गुरु ग्रंथ साहब की तो इसनूं कोई किसी किस्म का इस दे उत्ते मॉरल प्रैशर नहीं हैगा, पर यह जवाब देवे दुनिया नूं भी वो इत्थे किवें आ गई। और सेंटर जवाब देवे, क्योंकि वीज़ा तो सेंटर ने देना, सेंटर ने उसनूं लगातार वीज़ा। और मैं तुहानूं इत्थे दसना चाहुंदा तुहाडे प्लेटफार्म के उत्ते अरबां खरबां रुपया वो लुट के लै गई। ट्रांसफर्स वो कराउंदी सी, प्रमोशनस वो कराउंदी सी, पोस्टिंग्स वो कराउंदी सी, और शाम नूं गलासियां लैके उत्थे इहदा जिहड़ा फार्म बनाया ने 8.5 एकड़ दे विच महल बनाया। तो उस जगह दे उत्ते नाच डांस इस किस्म का गंद हुंदा सी। तो ये किस किस्म का इंसान है। और यही कली उही नहीं, होर भी बहुत कुछ। मैनूं शर्म आउंदी है गल कहिंदे नूं कि इस किस्म का करैक्टर और सिੱਖੀ स्वरूप च और जाके काली देवी की पूजा करने वाले इन्हां दे जिहड़े वड्डे वडेरे आ इस किस्म के, इन्हां दी सिੱਖੀ दे नाल कोई समर्पता नहीं है। ये बहुत जाती तौर के उत्ते नीच परिवार है। लोग मैनूं बहुत कहंदे आ महाराजा साहब, मैं किहड़ा महाराजा? मैं लोकां नूं, सिੱਖਾਂ नूं खास तौर पर यह एड्रैस करके कहना महाराजा सिੱਖਾਂ दा गुरु है। गुरु है इसे करके उसका दरबार है। जे दरबार है तो महाराजा है, वो शहनशाह है, राजियां दा राजन है। मतलब उस तुसी इस किस्म के महाराजा साहब, महाराजा किस किस्म का महाराजा? 5 पैसे इस बंदे ने अपनी जिंदगी च दान नहीं दिते, दसो कित्थे दिते है दान? तो मैं तो इसनूं अज दा ये हुण तां लै गया, मैं तो जदों गद्दी दे उत्ते सी उस वेले भी इसनूं ये गल्लां कह के चैलेंज कीता सी। 10 तू किसी हस्पताल नूं दान दिता, 10 तू किसी स्कूल नूं खड़ा किया, 10 तू किसी गरीब की मदद की है? बिल्कुल नहीं। और मतलब इस किस्म की जहनीयत का इंसान अपना TADA नहीं छड्डियां, अपनियां पेंशनां नहीं छड्डियां। और मैं तुहानूं हुण इत्थे एक खास तौर पर कुछ दिन पहलां दी गल, हाले इन्हें इस्तीफा नहीं सी दिता, इहदे खिलाफ विरोध शुरू होया वैसे ही। इसकी वाइफ इत्थे मोहाली दे विच आके एक स्टेटमेंट दे रही है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा खास तौर पर तुहाडे श्रोतिਆਂ नूं कि वो अखां खोल के, मन दी अखां खोल के सुन, ये चीज़ की है। वो की कह रही है कि जिहड़े लोग इस दा विरोध करते आ 30-40 MLA, उन्हां बंदियां ने इस दे 4.5 साल के पीरियड च ऐश की है। लफज ऐश इस्तेमाल कर रही है इसकी अमरिंदर की वाइफ। तो मैं पूछना चाहुंदा तुसी ऐश कर ली पॉलिटिक्स दे विचों आए हो कि सेवा कर ली आए हो? मतलब इस किस्म की घटिया जबान और उन्हां दी जहनीयत नूं, उन्हां दी जिहड़ी मानसिकता है उसनूं वो गल, क्योंकि जिस किस्म की बंदे की मानसिकता होएगी उसी किस्म की वो गल करेगा। ये सेवा करनी सी आए, लुटना आए सी। और गलती जिहड़ी है वो सिੱਖਾਂ दी है, जिहड़ी इन्हां नूं वोटां पा के जिता के गद्दी दे उत्ते बिठाता। हाँ जी प्रोफैसर साहब, तुसीं सारी ये गल कीती भी कैप्टन एंटी सिੱਖ आ, कैप्टन एंटी फार्मर आ, पर कैप्टन की जिहड़ी पॉपुलैरिटी आ भी हरमन प्यारा आगू मन्निया जाता कैप्टन नूं, उहदे विच यही कहा जाता कि एक तो देखो दरबार साहब ते हमले तो बाद कैप्टन ने अस्तीफा दिता, उस तो बाद भी वो सिੱਖਾਂ दे विच जे कांग्रेस नहीं जित्ती सी, कहा जाता कांग्रेस नहीं जित्ती सी, कैप्टन जित्तिया सी, कैप्टन के सिर ते कांग्रेस की सरकार बनी सी। ते हुण तुसीं पर कह रहे हो भी ये बंदा ही एंटी सिੱਖ आ पूरी तरह। देखो तुसीं भोले लोग हो, जिहड़ा पिछली वेर ये जित्तिया किस करके जित्तिया? ये जित्तिया क्योंकि प्रकाश सिंह बादल बहुत बदनाम हो चुका सी, उसका परिवार बदनाम हो चुका सी, जिस तरह इसका परिवार बदनाम होया। उस बंदे ने, प्रकाश सिंह बादल की मैं गल कर रहा, जिस वक्त उसने
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਿਸ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਹਲੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਕ ਤੂੰ ਡੀਜੀਪੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗਾ? ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ 4-5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ? ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰੂਸਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਕੰਸਰਨਡ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੰਸਰਨ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਛੋਟੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਆ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਿਲਫੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਓਏ ਆਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, BBC ਨੇ 5000 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਖਤਮ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਵਾਏ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਖੰਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਾਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਵੈਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਦੀਓਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਖਸ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਸਟ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਦਲਿਤ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਲਿਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਸਚਿਆਰਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਨੇ, KPS ਕੌਣ ਸੀ? KPS ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਦਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਦਾ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਵੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੇਹਾਲ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰੇ?
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ, 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਘੱਟ ਆ, 2 ਚਾਹੀਦੀ, 2 ਨਹੀਂ 3 ਚਾਹੀਦੇ, 3 ਨਹੀਂ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਚਾਰਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਪੈਰੋਕਰਮ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੱਲਿਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਸਾਰੇ ਠੱਗ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ। ਤੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਉਹ ਨੋ 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 ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਦਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨਸ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਸੋ ਇਜ਼ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਟਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੋ ਦੱਸੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੋਹਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਮੂਦਰੀਪਾਦ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਨਮੂਦਰੀਪਾਦ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹ CPI ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਨਾਮੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ CPI ਪਾਰਟੀ ਨਮੂਦਰੀਪਾਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੇ ਫਲਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਜਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਜਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਵਾਕ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਮੂਦਰੀਪਾਦ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਧੂ ਹੋਊ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖਲਾਉਣ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਸ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਖੰਮਣੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਤ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੋਕ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਛਾਪ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਤੱਵ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕੋਇਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਾਰੀਅਰ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਾਰੀਅਰ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੂ ਡਾਈਡ ਅਨਡਿਫੀਟਡ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਿਆ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਓਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਾਰੀਅਰ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ who has died unconquered। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਲਕੀਤ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੌਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਖੁਸ਼ਖੱਤੀ ਲਿਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਆ,
ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।